Hello everyone. In last lecture, we have discussed about the physical significance of the divergence. Now, we next part is the curl of vector. Okay. Next, curl of vector field. So definition: if A is the vector field, then curl of vector field is denoted by del cross A. That is the we say that curl of vector field is denoted by del cross A, where A is the vector. Notice that curl of vector function A is like any cross product a vector. You cannot have curl of scalar, that meaningless. ओके, मध्ये आपण वेक्टर फंक्शन यूज करतो, स्केलर फंक्शन यूज करू शकणार नाही. सो वी कॅन फॉलो दी determinant received for vector product, that is the del cross A is denoted by determinants of I j k dol by dol x dol by dol y dol by dol j, that is ax ay aj, where ax ay aj is the vector components of the A along x axis, along y axis, along z axis. कर्ल ऑफ वेन एनी वेक्टर, दॅट इज ज्यावेळेस आपण एखाद्या वेक्टरचा कर्ल फाइंड आउट करतो तो डिटर्मिनंट फॉर्ममध्ये लिहितो. सो डिटर्मिनंट फॉर्ममध्ये फर्स्ट रोमध्ये युनिट वेक्टर राहील, दॅट इज दी आय जे के, दॅट इज दी आय जे के. ओके, नेक्स्ट दी in second row we consider dol by dol x, dol by dol y, dol by dol j, and in third row we consider ax ay aj, where ax ay aj are the vector function along the x axis, vector function along the y axis, and vector function along the z axis. That is the solve this determinant by using the mathematical. We know that the how to solve the determinant. Firstly we consider I cap. Then the cross product of, that is dol by dol y aj minus dol by dol j ay. Nextly take negative sign and j cap. Here the j cap, then here j cap we take in bracket dol by dol x into aj minus dol by dol j into as, that is we get. Third is the take negative side, that is k cap, we get dol by dol x ay dol by dol x ay minus dol by dol y as. Here the k cap, here take the plus sign, okay, plus sign. This is the curl of the vector field, that is the curl of vector function A is like any cross product vector. You cannot have the curl of the scalar. So the exactly meaning of the curl, that is del cross A, that is del cross A is a measure how much the vector A curl around the point in question. म्हणजे जर आपण एखादा पॉईंट कन्सिडर केला तर वेक्टर ए त्याच्या भोवती कशा टाईपमध्ये रोटेट होत आहे किंवा कशा टाईपमध्ये कर्व अराउंड दी पॉईंट फंक्शन होत आहे हे कोण सांगते? कर्व ऑफ दी वेक्टर फंक्शन. ठीक आहे, कर्व ऑफ दी वेक्टर फील्ड. ओके, नेक्स्ट physical significance of the curve. So first point is the maximum value of line integral of vector field expressed per unit area is called the curl of vector field at that point. Okay, next consider
a vector field having the straight and parallel line of love so that strength of love is more at upward and it decreases gradually डाउनवर्ड. सपोज आपण ह्या ज्या वेक्टर लाईन कन्सिडर केल्या आहे, या एफ वेक्टर लाईन आहे, ओके, दॅट इज फ्लक्स कन्सिडर केलेला आहे. अपवर्ड डायरेक्शनला मोर आहे आणि डाऊनवर्ड डायरेक्शनला काय होत आहे, डिक्रीजेस होत आहे. टू रिप्रेझेंट दी चेंज इन वेक्टर फील्ड दिस लाईन आर नॉट इक्वली स्पेस ॲज शो इन फिगर. जर तुम्ही या फिगरमध्ये बघितलं तर दोन लाईनमधला जो स्पेस आहे तो इक्वल नाही आहे. हा स्पेस जास्त आहे, हा स्पेस कमी आहे, हा स्पेस जास्त आहे. जर आपण लाईनमधला स्पेस मेजर केला तो जशी जशी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होत आहे तशी तशी दोन लाईनमधला स्पेस हा इक्वल नाही आहे. ओके, नेक्स्टली let a rectangular plane is placed in the vector field. जर आपण सपोज एक रेक्टँग्युलर प्लेन घेतली ABCD आणि ती वेक्टर फील्डमध्ये ठेवली, सो दी लाईन ऑफ वेक्टर फील्ड कॅन बी कॅल्क्युलेटेड अलॉंग दी बाउंड्री ऑफ प्लेन. जर आपल्याला लाईन इंटिग्रल फाइंड आउट करायचं असेल तर त्या प्लेनची काय कन्सिडर करावं लागेल, बाउंड्री कंडिशन करावं लागेल. इथे बाउंड्री कोण झालं, AB, BC, CD आणि AD. जर तुम्हाला लाईन इंटिग्रल फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला प्लेनची बाउंड्री कन्सिडर करावं लागेल. तर प्लेनची बाउंड्री कोण झाली, AB, BC, CD and DA. ओके, when rectangular plane is placed perpendicular to the field as shown by position ABCD. जर आपण ABCD पोझिशन चेक केली तर ती लाईन ज्या लाईनला काय आहे, परपेंडिक्युलर आहे. AB या लाईनला परपेंडिक्युलर आहे, BC परपेंडिक्युलर आहे, DC परपेंडिक्युलर आहे, AD काय आहे, परपेंडिक्युलर आहे. ओके, म्हणजे ही जी प्लेन आहे ABCD ही काय झालेली आहे, लाईनला, वेक्टर लाईनला परपेंडिक्युलर आहे. ओके, the line integral of vector field F over the boundary is 0 because each side is the perpendicular to the field. जर आपण याचा लाईन इंटिग्रल फाइंड आउट केला, जनरली लाईन इंटिग्रल आता ही डिनोटेड बाय F.dl. जर सपोज आपण लाईन इंटिग्रल अलॉंग दी AB फाइंड आउट करत आहोत, त्या ABची जी लेंथ काय कन्सिडर केली, DL केली. तुम्हाला माहिती आहे डॉट प्रॉडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू कॉस थीटा. देअरफॉर दिस इक्वेशन कॅन बी रिटन ॲज दी FDL cos theta. FDL cos theta integral. Okay, that dot product is converted into FDL cos theta. FDL cos theta. आता ही AB जी लाईन आहे ती AB लाईन काय आहे, ज्या वेक्टर फील्डला परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजे थीटाची व्हॅल्यू काय झाली, 90 आणि कॉस 90 किती राहील, मग कॉस 90 0. दॅट इज FDL इंटू 0 काय राहील, 0 राहील. म्हणून इथे काय म्हटलेलं आहे की दी लाईन इंटिग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड F over the boundary is 0 because each side is perpendicular to the field. That is F dot dl equal to FDL cos 90 equal to 0. If rectangular plane make an angle theta that is the 0 less than theta less than pi by 2, the line integral of vector field F has the difference value. The value of line integral round the periphery of rectangular area depends upon the orientation of the area with respect to field. जर आपण ही प्लेन आहे ABCD जर चेंज केली, ह्याचा अँगल चेंज केला 0 to 90 मध्ये, तर आपल्याला त्याची काय भेटते, डिफरंट व्हॅल्यू भेटते. 0 to 90 मध्ये एकदा सपोज 0, मग 30, मग 45, मग 60 जर घेतला तर आपल्याला काय भेटते, ह्याच्या डिफरन्स व्हॅल्यू भेटते.
Okay, when rectangular plane is placed parallel to the field as shown in position a b c d, जर a डॅश b डॅश c डॅश d डॅश, जर आपण सपोज रेक्टँग्युलर प्लेन कन्सिडर केलं a डॅश b डॅश c डॅश d डॅश, ही काय आहे त्या प्लेन वेक्टर लाईनला काय आहे पॅरलल आहे, वेक्टर लाईनला पॅरलल आहे. Then the line integral of vector field f over the boundary is not 0 but has the some finite value. Okay, जर आपण लाईन इंटिग्रल फाइंड आउट केला या प्लेनला तर सगळ्या व्हॅल्यूमध्ये 0 भेटणार नाही आणि काहीतरी सम व्हॅल्यू भेटेल. सपोज वी फाइंड दी लाईन इंटिग्रल फॉर दी ए डॅश बी डॅश, तर मग काय येईल दॅट इज इंटिग्रल एफ डॉट डी एल. कोणासाठी काढत आहे ए डॅश बी डॅशसाठी, ए डॅश बी डॅशसाठी काढत आहे. मग ए डॅश बी डॅशसाठी काढत आहे तर ए डॅश आणि बी डॅश आहे, द अँगल बिटवीन ए डॅश बी डॅश आणि वेक्टर काय आहे 0 बिकॉज दी ए डॅश बी डॅश इज पॅरलल टू दी वेक्टर एफ. ए डॅश बी डॅश is parallel to the vector f. Therefore, we can be written as FDL cos 0. FDL cos 0. Generally, we know that f cos 0 is the 1. Then we get integral FDL. Then we get integral FDL. म्हणजे आपल्याला a डॅश b डॅशवर जी लाईन इंटिग्रल आहे तो काय भेटलेला आहे FDL, दॅट इज सम फायनाईट व्हॅल्यू भेटलेला आहे. पण जर तुम्ही ए डॅश डी डॅश आणि बी डॅश सी डॅशसाठी जर काढलं, जर तुम्ही ए डॅश डी डॅश आणि बी डॅश सी डॅशसाठी काढलं तर तो आपल्याला काय भेटेल 0 भेटेल. लाईन इंटिग्रल काय भेटेल 0 भेटेल बिकॉज दी ए डॅश डी डॅश अँड बी डॅश सी डॅश इज परपेंडिक्युलर टू दी वेक्टर. परपेंडिक्युलर ॲपला आहे म्हणजे अँगल काय झाला 90 झाला, कॉस 90 0. ओके, देन द व्हॅल्यू ऑफ लाईन इंटिग्रल डिपेंड्स अपॉन द ओरिएशन ऑफ द प्लेन. फॉर पर्टिक्युलर ओरिएशन ऑफ एरिया द लाईन इंटिग्रल इज द maximum. This maximum value of line integral of vector field expressed per unit area is called the कर्ल ऑफ वेक्टर. म्हणून म्हणतात लाईन इंटिग्रल आहे तो कशावर डिपेंड आहे प्लेनच्या ओरिएशनवर डिपेंड आहे. म्हणजे जर तुमची प्लेनची साईड जर पॅरलल असेल वेक्टर फील्डला तर लाईन इंटिग्रल फायनाईट व्हॅल्यू दाखवते, पण जर प्लेनची साईड ही परपेंडिक्युलर असेल तर ती व्हॅल्यू काय दाखवते 0 दाखवते. दॅट इज दी मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ दी लाईन इंटिग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड एक्सप्रेस पर युनिट एरिया इज कॉल्ड दी कर्ल ऑफ दी वेक्टर फील्ड. जसं आपण त्या प्लेनला रोटेट केलं तर आपल्याला सम फायनाईट व्हॅल्यू भेटली. हे वी कॅन से दॅट दी कर्ल ऑफ वेक्टर इज मेजर ऑफ हाऊ मच वेक्टर कर्व अराउंड दी पॉइंट इन दी क्वेश्चन. ओके, this is the physical significance of the curve. Next is the some definition involving divergence, curve and gradient. So vector field with 0 divergence is said to be solenoid. जर एखाद्या वेक्टरचा डायव्हर्जन 0 येत असेल तर त्याला काय म्हणायचं सोलेनॉइडल म्हणायचं. ओके, दी वेक्टर फील्ड विथ 0 कर्व इज सेड टू बी इरोटेशनल. जर एखाद्या वेक्टर फील्डचा कर्व 0 येत असेल दॅट इज कॉल्ड दी इरोटेशनल. हिअर दी सम डेफिनेशन इन्व्हॉल्विंग डायव्हर्जन. एखाद्या वेक्टरचा डायव्हर्जन 0 येत असेल तर त्याला सोलेनॉइडल म्हणायचं. एखाद्या वेक्टरचा कर्व 0 येत असेल तर त्याला काय म्हणायचं इरोटेशनल.